प्यारे बच्चों, अज आप 9वीं क्लास का पाठ श्री गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के विकास में योगदान और उन्होंने शहीदी बारे पढ़न जा रहे हैं। पहला भाग है वीडियो का है, दो भागों के पूरा लैसन कंप्लीट आप करांगे। ये श्री गुरु अर्जन देव जी की तस्वीर है जी। श्री गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु के रूप में 1581 ईस्वी में गुरगद्दी पर विराजमान होए। श्री गुरु अर्जन देव जी ने 25 साल तक सिखों की अगवाई की। श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरमंदर साहिब का निर्माण करवा के सिखों को अमृतसर विखे एक महान अध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थान प्रदान किया। सिख धर्म लई आदि ग्रंथ साहब का संपादन करके सिख धर्म को पूर्ण रूप में एक वखरे धर्म के रूप में पहचान दी। उन्हों की शहीदी ने सिखों में धर्म लई सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा भरिया। आओ श्री गुरु अर्जन देव जी की सिख धर्म को महान देन और उन्हों की लासानी शहीदी बारे जानकारी प्राप्त करिए। श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 को सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी और बीबी भानी जी के घर गोइंदवाल विखे होया। श्री गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु रामदास जी के तीसरे और सब तो छोटे पुत्र सन। वो बचपन तो ही बहुत बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति वाले सन। उन्होंने बाबा बुढ़ा जी तो गुरमुखी का ज्ञान प्राप्त किया। इस तो इलावा गुरु जी ने फारसी और संस्कृत भाषा की सिक्ख्या भी ग्रहण की। उन्होंने श्री गुरु अमरदास जी और श्री गुरु रामदास जी तो अध्यात्मक और गुरबाणी की सिक्ख्या प्राप्त की। 1579 ईस्वी में श्री गुरु अर्जन देव जी का विआह मीओ पिंड जो कि फिलौर विखे है दे किशन चंद की पुत्री गंगा जी नाल होया। 1595 में आप जी के घर पुत्र ने जन्म लिया जो सिखों के 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी के नाम नाल प्रसिद्ध होए। श्री गुरु रामदास जी के 3 पुत्र पृथ्वीचंद, महादेव और श्री अर्जन देव सन। पृथ्वी सब तो वड्डा पुत्र सी। वो बहुत ही बेईमान और लालची सी। सिख परंपरा के अनुसार उसनू मीना कह के संबोधित किया जाता है। महादेव की संसारिक कामों में रुचि नहीं सी। श्री अर्जन देव जी बहुत ही निमर और आग्याकारी सन। उन्हों की सेवा भाव और भगती कारण श्री गुरु रामदास जी ने 1581 ईस्वी में उन्होंने 5वें सिख गुरु वजों गुरगद्दी सौंपी। तो बच्चे उन्होंने डिटेल हैगी आ सारी, ये तो तुसी उन्होंने संखेप में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। श्री गुरु अर्जन देव जी ने सिख धर्म के विकास में जो अहम काम किए उन्हों की जानकारी आप हुण लैन जा रहे हैं। सब तो महत्वपूर्ण काम है अमृतसर विच हरमंदर साहब की उसारी। रामदासपुर अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की सी। उन्होंने अमृतसर और संतोखसर नाम के सरोवरों के निर्माण का काम भी शुरू करवाया, पर यह काम गुरु अर्जन देव जी के समय संपूर्ण होए। श्री गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर सरोवर के विचकार एक धर्म स्थान का निर्माण करवाया जिसका नाम हरमंदर ईश्वर का घर रखा गया। हरमंदर साहब की नींह 1588 ईस्वी में प्रसिद्ध सूफी फकीर मियाँ मीन जी ने रखी। 1604 ईस्वी में हरमंदर साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया गया और बाबा बुढ़ा जी को इसका पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया। ये बच्चों तस्वीर है हरमंदर साहब का नींह पत्थर सूफी संत मियाँ मीर जी रख रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम उन्होंने है आदि ग्रंथ साहब का संपादन। श्री गुरु अर्जन देव जी के समय तक सिख धर्म बहुत फैल चुकिया सी। सिख गुरुओं ने काफ़ी मात्रा में बाणी की रचना कर ली सी। श्री गुरु अर्जन देव जी ने भी 30 रागां में 2218 शब्दों की रचना की। कुछ लोगों ने गुरुओं के नाम पर बाणी की रचना शुरू कर दी सी। इसलिए श्री गुरु अर्जन देव जी ने सिखों को गुरु साहिबान की बाणी का ज्ञान करवाउण अते उसकी संभाल लई आदि ग्रंथ साहब जी का संकलन करके सिखों को एक वखरा धार्मिक ग्रंथ प्रदान किया।
ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ, ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ, ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਬੱਚੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਛੇਹਰਟਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੂਹ ਖੁਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਖੂਹ 'ਤੇ 6 ਹਰਟ ਲਗਵਾਏ। ਬੱਚਿਓ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਖੂਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਟ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਛੇਹਰਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1599 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਹੌਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਡੱਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ। 1590 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਖਾਰਾ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ। 1595 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। 1593 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੰਗਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੱਚਿਓ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਯਾਦਗਾਰ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਛੇਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।